योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञेरे छन्दांसि जज्ञेरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भम् तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रेरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा ॐ
सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका। ओम सर्वतः रक्षका। ओम सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगत जननी जगतपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र विश्वामित्र सर्व सखा विश्व विश्व बंधु। ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु सर्व गुरु सत्य नित्य गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु। ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा प्रथम राजा आदि राजा सर्व राजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभु ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणस्य प्राण प्राणात् प्राण प्राणाधारा प्राणपति प्राणेश्वरा जीवनेश्वरा जीवनपति जीवनदाता जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त विद्या शांति भय निराश निवारक। ओम सतचितनंतानंद घन स्वरूपा आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मर्चोदा मोक्षदा आयुर्दा। ओम 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 ओम। ओम को वंदना
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణవ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, దేన్ని నిందించకూడదు. అది ఏ ఋతువైనా, ఏ కాలమైనా పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థలను నిందించకూడదు. పరమాత్మ రకరకాల కాలాలలో రకరకాల సుఖాలను అందిస్తుంటాడు. ఎండతో సుఖమే, చలైనా చలితో సుఖమే, వర్షమైన వర్షంతో సుఖమే. వర్షాలు లేకపోతే సుఖాలు లేవు, చలి లేకపోతే సుఖం లేదు, ఎండ లేకపోతే సుఖం లేదు. రకరకాల ఋతువుల ద్వారా ఋతు సుఖాలను ఇస్తాడు, కాల సుఖాన్ని ఇస్తాడు, పదార్థాలతో సుఖాన్ని ఇస్తాడు, భావాలతో, అనుభూతులతో సుఖాన్ని ఇస్తాడు పరమాత్మ. అలాగే రాజు ప్రజలకు అటువంటి సుఖాన్ని ఇవ్వాలి. ఏ ఋతువులో ఇటువంటి సుఖాలు ఉన్నాయో అర్థం చేసుకొని అవి ఎక్కువ తక్కువ అయినప్పుడు రక్షించడం అవసరం. వర్షాలు కావాలి, రావాలి. ఋతువుల్లో రకరకాల మార్పులు జరుగుతుంటాయి. ఋతువులను బట్టి వ్యవహారం ఉండాలి. రాజు ఋతువుల యొక్క రహస్యాలను తెలుసుకొని, కాలాల యొక్క రహస్యాలను తెలుసుకొని, సమయాల గురించి, పరిసరాల గురించి, వాతావరణం గురించి, వృక్షాల గురించి, ఆహారం గురించి, నీరు గురించి, రోగాల గురించి, రోగాల పరిష్కారం గురించి, రోగాలు రాకుండా నివారణ గురించి కూడా వ్యవస్థలు చేసి పెట్టాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లల గురించి ఏదైతే ఆలోచిస్తారో ఆ విధంగా సురక్షితంగా రక్షించాలి. ఋతువును నింద్యాత్, ఏ ఋతువును నిందించకూడదు. అన్ని ఋతువులు మంచిది, ప్రతి ఋతువు మంచిది. ఆ ఋతువులు ఎటువంటి నియమాలు ఉంచాలో ఆ నియమాలు ప్రజలకు నేర్పించాలి. ఎండాకాలంలో ఎలా ఉండాలి, ఆహార విహార విహారాలు ఎలా ఉండాలి, నియమాలు, ఆరోగ్య నియమాలు, ఆహార నియమాలు ఎలా ఉండాలి, అన్నీ నేర్పించాలి. రాజు యొక్క కర్తవ్యం ఋతు జ్ఞానం, కాల జ్ఞానం, పరిసర జ్ఞానం, ప్రజలతో వ్యవహారం, సంబంధం. సైన్యం యొక్క కర్తవ్యం కూడా, సభాసదుల యొక్క కర్తవ్యం కూడా, విద్వాంసుల యొక్క, ప్రచారకుల యొక్క, ఉపదేశకుల యొక్క, బుద్ధిజీవుల యొక్క, మేధావుల యొక్క కర్తవ్యం అది. అటువంటి విద్య గురించి ఈ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. ఒక్కొక్క ఋతువులు చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఆషాఢం అనుకుంటూ మనం ఈ మాసాల పేరు చెప్పుకుంటాం. సంస్కృతంలో మధు, మాధవ అనే పేర్లతో కొంచెం గణనలో, లెక్కలో అంటే మధుమాసం, చైత్రమాసం, మధుమాసం, చైత్రమాసం అంటాం. చైత్రమాసాన్ని వేదంలో మధుమాసం అంటారు.
చైత్రమాసం ఉగాది రోజు నుంచి మొదలవుతుంది కొత్త సంవత్సరం. దాన్ని మధుమాసం అంటారు, కానీ నిజానికి మధుమాసం ముందే వచ్చేస్తుంది. వసంత పంచమి పేరుతో మన దేశంలో ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. వసంత పంచమి అది ముందే వస్తుంది, చైత్రమాసం ఆరంభం కంటే ముందు. అందుకే వేదములు ఉన్నది బయట జగత్తులో కనిపిస్తుంది. ఎందుకు మధుమాసం అన్నారు, ఎందుకు మాఘవ మాసం అన్నారు, తర్వాత మాసాల గురించి పేర్లు ఉన్నాయి ఈ మంత్రంలో. ఏ మాసంలో ఏ ఋతువులో ఎటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది, ఎటువంటి వృక్షాలు వనమూలికలు ఉంటాయి, ఎటువంటి ఔషధాలు ఉంటాయి, ఎటువంటి ఔషధాలను సేవించాలి, అప్పుడు ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది, మన వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఋతువులో ఒక్కొక్క మాసంలో పక్షాలను బట్టి కూడా మార్పులు ఉంటాయి, పక్షంలో వారాలను బట్టి కూడా మార్పులు ఉంటాయి, వారంలో దినాన్ని బట్టి మార్పులు ఉంటాయి, దినంలో మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి, ఉదయం. ఈ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రిలో ఈ కాలాల్లో వాతావరణ మార్పులు ఉంటాయి. ఆ వాతావరణ మార్పులకు అనుకూలంగా మన ఆహారం ఉండాలి, మన వ్యవహారం ఉండాలి, మన విహారం ఉండాలి. ఎప్పుడు ప్రయాణం చేయాలి, ఎప్పుడు ప్రయాణం చేయకూడదు, ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రిలో ప్రయాణం చేయడమా, ఏ కాలంలో యుద్ధం చేయాలి, ఏ కాలంలో పంటలు పండించాలి, ఎప్పుడు నాటాలి, ఎప్పుడు కోయాలి, ఎప్పుడు కలుపు తీయాలి, ఏ కాలంలో మన శరీరం ఎలా ఉంటుంది, మన మనసు ఎలా ఉంటుంది, ఉదయం మన శారీరక స్థితి ఏమిటి, మనస్సు ఎలా ఉంటుంది, ఉదయం బ్రహ్మముహూర్తంలో మనస్సు, బ్రహ్మముహూర్తంలో మన శరీరం, మన ఇంద్రియాలు, వాటి శక్తులు. ఉదయం పూట సూర్యోదయం అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, సూర్యోదయం అయిన తర్వాత మన మానసిక స్థితి, శారీరక స్థితి, మన భావాలు, మన ఆలోచనలు. శరీరంలో కూడా ఒక గడియారం ఉంటుంది, జీవ గడియారం ఉంటుంది. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, అర్ధరాత్రి, బ్రహ్మముహూర్తంలో ఏ జాములో మన మనసు ఎలా ఉంటుంది, మన శరీరం ఎలా ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ఇంత విద్య తెలిసి ఉండాలి. ఉదయం రాత్రి కాదు, దినము రాత్రిలో కాదు, వారాన్ని బట్టి. అంటే వారం రోజుల్లో ఎలా మారుతుంది, పక్షం రోజులు ఎలా మారుతుంది, పక్షంలో శుక్లపక్షంలో ఎలా ఉంటుంది, కృష్ణపక్షంలో ఎలా ఉంటుంది, ఒక్కొక్క మాసంలో ఎలా ఉంటుంది, ఎండాకాలం చైత్ర మాసంలో ఎలా ఉంటుంది, వైశాఖ మాసంలో ఎలా ఉంటుంది, జ్యేష్ఠ మాసం, ఆషాఢ మాసంలో ఎలా ఉంటుంది, కాలం ఎలా ఉంటుంది, పరిసరాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది, మేఘాలు ఎలా ఉంటాయి, చలికాలం ఎలా మొదలవుతుంది, చలికాలం ఎలా పెరుగుతుంది, చలి ఎలా పెరుగుతుంది, ఏ ఋతువులో పెరుగుతుంది, ఎప్పుడు తగ్గుతుంది, అప్పుడు మన శరీరంలో వాత పిత్త కఫాలు ఎలా పెరుగుతాయి, ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి, వాతం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది, ఎప్పుడు మధ్యస్థంగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ప్రకోపిస్తుంది, ఎక్కువ మోతాదులో ఎప్పుడు ఉంటుంది, పిత్తం ఎలా ఉంటుంది, కఫం ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడు పెరుగుతుంది, ఎప్పుడు తగ్గుతుంది, అప్పుడు మన శరీరంలో రోగాలు, ఎటువంటి రోగాలు వస్తాయి, అప్పుడు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎటువంటి మూలికలు సేవించాలి, ఎటువంటి ఔషధాలు సేవించాలి, అప్పుడు మన వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి, ఎప్పుడు పిల్లల్ని కనాలి, ఎప్పుడేం చేయాలి, ఎప్పుడు ప్రయాణం చేయాలి, ఎప్పుడు ప్రయాణం చేయకూడదు, ఎలా జీవించాలి. మన జీవనమే సంవత్సరం. సంవత్సరం సరిగా నివసించడానికి ఉపయోగపడేది సంవత్సరం. వసించడానికి సరిగా వసించాలి, సరిగా నివసించాలి సంవత్సరంలో. సంవత్సరం జరుగుతుంది, సరిస్తుంది, శ్రీగతు సరిగా జరగాలి సంవత్సరంలో. ఇటువంటి ఎన్నో రహస్యాల గురించి, ముఖ్యంగా వాతావరణ మార్పుల గురించి, కాలాలు, ఋతువులను బట్టి పరిసరాలు ఎలా మారుతాయి, ఏ ఋతులో ఎటువంటి చెట్లు వస్తాయి, ఎటువంటి పంటలు వస్తాయి,
ఆ ఋతు అనుకూలంగా ఆ పళ్ళను, ఆ కూరగాయలను, ఆ పంటలను ఎలా సేవించాలి, ఎన్నో విద్యల గురించి ఈ మాసాల పేర్లలోనే ఎంతో రహస్యం, ఎంతో జ్ఞానం దాగి ఉన్నటువంటి మంత్రం ఇది. మాసాల పేర్లలో విజ్ఞానం, జీవన విధానం, మనం జీవించే విధానం అంతా మాసాలను బట్టి, ఋతువులను బట్టి, కాలాలను బట్టి. ఈ ఋతు జ్ఞానం, కాల జ్ఞానం, దిన జ్ఞానం, రాత్రి జ్ఞానం, ఉదయం జ్ఞానం, సాయంత్రం జ్ఞానం, సూర్యోదయ జ్ఞానం, సూర్యాస్తమయ జ్ఞానం, మన జీవన విధానం. ఇది ఒక మహాయజ్ఞం. మన జీవనమే మహాయాగం. సోమయాగం. సోమయాగంలో క్రియలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సోమయాగం చేసేటప్పుడు వ్యవహారం, వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలో ఈ మంత్రాల ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. ఉపయామ గృహీతో అని మొదలవుతుంది. ఉపయామ గృహీత, ఉపయామ గృహీతోసి మధువే, ఉపయామ గృహీతోసి మాధవాయ, ఉపయామ గృహీతోసి శుక్రాయ, ఉపయామ గృహీతోసి శుచయే, ఉపయామ గృహీతోసి నభసే, ఉపయామ గృహీతోసి నభస్యాయ, ఉపయామ గృహీతోసి ఈషే, ఉపయామ గృహీతోసి ऊर्जे, उपयाम गृहीतोऽसि साहसे, उपयाम गृहीतोऽसि साहस्याय, उपयाम गृहीतोऽसि तपसे, उपयाम गृहीतोऽसि तपस्याय, उपयाम गृहीतोऽसि हम हसस्पतये त्वा. మధు మాధవ ఈ ఋతువు వసంత ఋతువు. మధుమాధవ ఈ ఋతువులో తర్వాత ఋతు శుక్ర శుచి గ్రీష్మ ఋతువు. నభస్యాయ వర్ష ఋతువు. తర్వాత ఈశా ఊర్జే శరద్ ఋతువు. సహస్యాయ హేమంత్ ఋతువు. తపస్యాయ శిశిర ఋతువు. ఈ విషయం గురించి శతపథ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 30వ మంత్రం. ఈ మంత్రం వచ్చే యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి మధుమాధవ ఈ 2 మాసాలు ఓషధులు, వసంత ఋతువులో ఓషధులు బాగుంటాయి. ఓషధుల యొక్క శక్తి, వనస్పతుల యొక్క శక్తి బాగుంటుంది. అందుకే అది వసంతం, నవ వసంతం అంటారు, కొత్త సంవత్సరం అంటారు. అన్ని చిగుళ్ళు వస్తాయి అని మూడువారినటువంటి ఎన్నో వృక్షాలు చిగురిస్తాయి ఉగాది సమయంలో. అంతకంటే ముందే మొదలవుతుంది. నిజానికి మధు మాసం అనేది ఉగాది కంటే మొదలవుతుంది. చైత్ర మాసాల కంటే కనీసం 15 రోజుల ముందు మొదలవుతుంది. వసంత పంచమి పేరుతో ఉత్సవంగా జరుపుకుంటారు. ఇటువంటి ఎన్నో విషయాల గురించి ఉపయామ గ్రహీతోస్ అనే శబ్దంతో చెప్పడం జరిగింది. అంటే సరైన అదుపులో ఉంచుకొని ఆ సమస్యలను, ఆ కాలంలో వచ్చే ఆ ఒడిదుడుకులను, ఆ వికృతులను లేదా రోగాలను రాకుండా ఎలా దూరం చేసుకోవాలి. అది మధుమాసం. ఉపయామ గ్రహీత అనే శబ్దంతో మాటిమాటికి ఉపయామ గ్రహీతోసి, ఉపయామ గ్రహీతోసి, ఉపయామ గ్రహీతోసి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవరిని సంబోధిస్తుంటే, హే రాజన్, ఓ రాజా, యథాత్వం ఉపయామ గ్రహీతోసి, నువ్వు ఉపయామ గ్రహీతుడివి. అంటే సునియమాల ద్వారా నేను గ్రహిస్తున్నావు. అంటే నేను ఎందుకు రాజుగా చేసుకున్నాము. అంతకుముందు మంత్రంలో కోసి కథమోసి కస్యాసి కోనామాసి యసతే నామ అమన్మహి ఎం త్వా సోమేన ఆతిత్రపామని ప్రశ్నించడం జరిగింది. సభాసదులు, సేన, ప్రజలు. అప్పుడు రాజు భూర్భువ స్వః ప్రజాభి శ్యాం సువీరో వీరై సుపోష పోష అని చెప్పాడు. ఆ క్రమంలో
ఈ మంత్రం. రాజు ఎటువంటి వ్యవస్థలు చేయాలి రాజ్యంలో? రాజు ఉపయామ గ్రహీతుడు అంటే సరైన నియమాల ద్వారా ఎన్నుకోబడిన వాడు. రాజు యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు, రాజు యొక్క సామర్థ్యాలు, రాజు యొక్క శక్తి బలము, రాజు యొక్క విద్వత్త, వారి యొక్క ఆశుబుద్ధి, మేధ, ఇవన్నీ కూడా గమనించి రాజును ఎంపిక చేసుకోవాలి. ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు. అప్పుడు రాజు ఇవన్నీ చేసి పెట్టాలి. ఒక్కొక్క ఋతువులో ఏ సమస్యలు, ఏ ఋతువులో ఎలా మార్పులు జరుగుతాయి, అన్ని రకాల విద్యలు ఉండాలి. మంత్రం ఉపయామగ్రతోసి. ఈ మంత్రం 30వ మంత్రం యజుర్వేదాభ్యాసే సప్తమోధ్యాయే త్రింశత్తమ మంత్ర అని చెప్పుకున్నాం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి దేవశ్రవ ఋషి. ఉపయామగ్రహీతోసి ఇత్యస్య దేవశ్రవ ఋషి. దేవశ్రవ 29 మంత్రం యొక్క ఋషి పేరు కూడా దేవశ్రవ. 28, 27 కూడా దేవశ్రవ. దేవత ప్రజాపతి దేవత. 29వ మంత్రం యొక్క దేవత కూడా ప్రజాపతి దేవత. ప్రజాపతి దేవత. ఆద్యస్య సామ్ని గాయత్రి. ముందు ఉపయామగ్రహతోసి మధవే త్వా ఉపయామగ్రహతోసి మాధవాయ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇందులో ఆద్యస్య సామ్ని గాయత్రి, ద్వితీయస్య ఆసురి అనుష్టుప్, తృతీయ చతుర్థ పంచమానం సామ్ని గాయత్రి, షష్ఠ్య ఆసురి అనుష్టుప్ ఛందస్సు, సప్తమాష్టమాయోర్ యాజుషి పంక్తి నవమస్య సామ్ని గాయత్రి, దశమస్య ఆసురి అనుష్టుప్, ఏకాదశస్య సామ్ని గాయత్రి, ద్వాదశస్య ఆసురి అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు, త్రయోదశ ఆసురి ఉష్ణిక్ ఛందాంసి. ఇక్కడ త్రయోదశి ఏంటంటే చివరిలో ఉన్నటువంటి హస్పతి అంటే 13వ మాసం. అది అప్పుడప్పుడు అధిక మాసం వస్తుంది. त्रयोदश आश्री उष्ण छंदासि. अत्र गायत्र्याः षड्जः अनुष्टुभो गान्धारः, पंक्ति पंचमः उष्ण ऋषभश्च स्वरः. ఈ ఛందస్సును బట్టి కూడా ఇక్కడ స్వరాలు చెప్పడం జరిగింది. గాయత్రి అది షడ్జ, అనుష్టుప్ ఛందస్సున్న అన్ని కూడా గాంధార స్వరం, పంక్తి ఛందస్సున్నవి కూడా పంచమ, ఉష్ణిక్ ఛందస్సున్నవన్నీ కూడా రిషభ స్వరం అని చెప్పడం జరిగింది. ఛందస్సుకు స్వరాలకు సంబంధం ఇక్కడ. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం పునర్విషయాంతరేణ తదేవ. విషయాంతరంలో అదే తదేవ అంటే ఇంతకుముందు 29వ మంత్రంలో చెప్పినటువంటి ఉపదేశమే. సభాపతి రాజు ఈ ప్రజాసేన సభ్యులందరూ కూడా సభాపతిని ఏమడుగుతారు, సభాపతి అప్పుడు సమాధానం ఏమిస్తాడు. ఈ ప్రజలకు సేనకు విద్వాంసులకు అంటే సభాసదులకు ప్రజాసేన సభ్యజనాన్ ప్రతి కిం కిం వదేది ఇది ఆహ. ఎవరు సభాపతి రాజా అని 29 మంత్రంలో ఉపదేశం. అదే చెప్తున్నారు. పునః విషయాంతరేణ వేరే విషయాంతరంతో తదేవ అదే ఉపదేశం. ఇందులో ప్రజాపురుషాశ్చ కథం ఉత్తరే. ఈ ప్రజాపురుషుడు ఎలా ఉత్తరం ఇవ్వాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఎటువంటి ఉపదేశం ఇవ్వాలి అనే విషయంలో రాజు నిజానికి ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. శపథ గ్రహణం ఉంటుంది ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో. ప్రమాణ స్వీకారంలో ఎంత కూడా చెప్పాలి, నేను ఇలా ఉంటాను, ఇలా చేస్తాను, ప్రజలు అలా కోరుకోవాలి, నువ్వు ఇలా ఉండాలని చెప్పేసి. అధికారం తీసుకునే ముందు, అధికారం ఇచ్చే ముందు ప్రజలు రాజును కోరుకుంటారు, అడుగుతారు అనమాట. అదే కోసి కథ మోసి కస్యాసి కోనమోసి. ఆ సందర్భంలోనే మళ్ళీ ఇది కూడా ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు ఉపయామగ్రహీతోసి మతవే. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధిచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి పదచ్ఛేదం పదపాఠం ఉపయామగ్రహీత
इति उपयाम गृहीतः असि मधवे त्वा उपयाम गृहीतः असि माधवाय त्वा उपयाम गृहीता इति उपयाम गृहीतः असि शुक्राय त्वा उपयाम गृहीता इति उपयाम गृहीतः असि शोचये त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि नभसे त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि नभस्याय त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि ऋषे त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि ऊर्जे त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि सहसे त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि सहस्याय त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि तपसे त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि तपस्याय त्वा उपयाम गृहीतः इति उपयाम गृहीतः असि हसस्पतये हसः पतय इति हस పతయే త్వా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. నమస్తే. ఓం ఉపయామ గృహీతోసి మధవీ త్వోపయామ గృహీతోసి మాధవాయ త్వోపయామ గృహీతోసి शुक्राय त्वोपयाम गृहीतोऽसि शुचये त्वोपयाम गृहीतोऽसि नभसे त्वोपयाम गृहीतोऽसि नभस्याय त्वोपयाम गृहीतोऽसि षे त्वोपयाम गृहीतोऽस्यूर्जे त्वोपयाम गृहीतोऽसि सहसे त्वोपयाम गृहीतोऽसि सहस्याय त्वोपयाम गृहीतोऽसि तपसे त्वोपयाम गृहीतोऽसि तपस्याय त्वोपयाम गृहीतोऽस्य हसस्पतये त्वा. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఉపయామ గృహీత సునియమై స్వీకృత. మంచి సరైన నియమాల ద్వారా స్వీకరింపబడిన వాడు అటువంటి రాజు, సరిగా ఎన్నుకోబడినటువంటి రాజు, సునియమాలతో, మంచి నియమాలతో. ఓ రాజా, నీవు సునియమాలు, నియములు పాటించేవాడివి, ఇంద్రియాలను జయించిన వాడివి. ఇంద్రియాల జయం లేకుండా రాజుని ఎన్నుకోరు. చాణక్య నీతిలో కూడా విషయం వస్తుంది. సుఖస్య మూలం ధర్మస్య మూలం, అర్థస్య మూలం రాజ్యస్య మూలం. ఆ క్రమంలో ఇంద్రియ జయం కూడా ఉండాలి. ఇంద్రియం జయించిన వాడు రాజు అవ్వగలుగుతాడు. యామ శబ్దంలో ఉపరమే, రమించని వాడు, విరామం, కొట్టుకుపోనివాడు, దురలవాట్లు లేనివాడు, దుర్వ్యసనాలు లేనివాడు, దుర్భావాలు లేనివాడు అని అర్థం వస్తుంది. ఇవన్నీ వాడు పాటించేవాడు అంటే యోగాభ్యాసం చేసేవాడు రాజు. అటువంటి రాజు ఉపయమ గ్రహీతుడు. సునియమై స్వీకృత. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు శబ్దార్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. ఉపయమ గ్రహీత ఇంతకుముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది. గత మంత్రాల్లో కూడా మాటి మాటికి ఉపయమ గ్రహీత, నియమములు పాటించేవారని, నియమాలు పాటించేవాడని, ఆ రకంగా గ్రహింపదగిన వాడని, గ్రహింపబడిన వాడని, స్వీకరించబడిన వాడు. సునియమై స్వీకృత. సునియమాల ద్వారా స్వీకరింపబడిన రాజు, ఎన్నుకోబడిన రాజు. అది నీవు అసి. హే రాజన్, యథా త్వం ఉపయామ గ్రహీత అసి, తస్మాత్ త్వాం మధవే వయం స్వీకుర్మః. సభపతి ఆహ, హే ప్రజా సభా సేన జనా, యతో యుష్మాకం ప్రత్యేక ఉపయామ గ్రహీతో అస్తి.
తస్మాత్ ఏకైకం త్వాం మధవే అహం స్వీకరోమి ఇత్థం సర్వత్ర యోజన కార్య. త్వాం మధవే అహం స్వీకరోమి అంటే ఇక్కడ మధుమాసంలో ఎటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది? చైత్రమాసం. వ్యవహారం చూస్తే చైత్రమాసం. చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్టం అని వేదంలో మనకు కనిపించవు ఈ నామాలు, మాసాల యొక్క పేర్లు. మధుమాధవ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. మధవే చైత్రమాసాయ. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు మధుమాసం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చైత్రమాసాయ, మధవే, మధు ఉకారంత పుల్లింగం అయితే చతుర్థి విభక్తి మధవే. మధు చతుర్థ మధవే అంటే చైత్రమాసం కొరకు త్వాం నిన్ను ఉపయామ గృహీత నిన్ను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అంటే మధుమాసంలో ఎలా ఉంటుందో దాన్ని ఇలా సుఖంగా మార్చుకోవాలి. మధుమాసాన్ని, ఆ నెలను, అంటే ఆ నెలలో ఎటువంటి సుఖాలను ఇస్తారు, ఎటువంటి రక్షణ ఇస్తారు, అటువంటి శక్తులు ఉన్నటువంటి తమరిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. చైత్రమాసాయ త్వాం నిన్ను ఉపయామ గృహీత అసి ఉపయామ గృహీతుడు దీని కొరకు మాధవాయ, మాధవ మాసం, మాధవాయ అంటే వైశాఖ మాసాయ అన్నారు. వైశాఖ మాసం కొరకు నిన్ను ఉపయామ గృహీతుడు అసి అయి ఉన్నావు నీవు. దేని కొరకు? శుక్రాయ జ్యేష్ఠ మాసం కొరకు, శుక్రమాసం. ఇదంతా గమనిస్తాం. మధు, ఈ వసంత ఋతువులన్నీ మధురంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనం చూస్తాం మామిడి, అలాగే ఇతర ఎన్నో వనస్పతులు, ఎన్నో వనమూలికలు చిగురిస్తాయి. ఈ కాలంలో వచ్చేటువంటి తేనె కూడా చాలా బాగుంటుంది. చైత్రమాసంలో లభించే తేనె ఉత్తమ మధు అంటే తేనె బాగుంటుంది. మూలికలు బాగుంటాయి, పరిపక్వంగా ఉంటాయి, శక్తివంతంగా ఉంటాయి మూలికలు చైత్రమాసంలో ముఖ్యంగా. ఈ విషయం గురించి శతపథ బ్రాహ్మణులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఏతో మధుశ్చ మాధవశ్చ ఏవ వాసంతికౌ మాసౌ సా యద్ వసంతే ఓషధయో జాయంతే వనస్పతయ పచ్యంతే తేన హేతో మధుశ్చ మాధవశ్చ. శతపథ బ్రాహ్మణులు చెప్పడం జరిగింది. మధు మాధవ మాసంలో వసంత ఋతువు ఇది. మధుశ్చ మాధవశ్చ ఏవ వాసంతికో ఇది వసంత ఋతువు. ఈ వసంత ఋతువులో ఓషధయో జాయంతి ఓషధులు వస్తాయి. వనస్పతి కూడా పచ్యంతి పక్వ స్థితి ఉంటాయి, పరిపక్వ స్థితి ఉంటాయి వనస్పతులు. శతపథ బ్రాహ్మణం. చైత్రమాసం, వైశాఖ మాసం అది వసంత ఋతువు. తర్వాత మాసం శుక్రాయ జ్యేష్ఠాయ త్వాం ఉపయామ గృహీత అసి శుచయే ఆషాఢాయ. ఈ శుక్ర శుచి రెండు. ఏతావేవ శుక్రశ్చ శుచిశ్చ గ్రైష్మౌ మాసౌ స యదేతయోః బలిష్టం తపతి తేనో హేతో శుక్రశ్చ శుచిశ్చ. శుక్రం శుచి, ఎండ ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి. బలిష్టం తపతి, ఎండ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎండాకాలం. గ్రీష్మ ఋతువు, గ్రీష్మ మాసాలు అంటే గ్రీష్మ ఋతువు సమయం. గ్రీష్మం అంటేనే ఎండ, వేడి. ఆకాశం శుక్రంగా ఉంటుంది, శుచిగా కనిపిస్తుంది ఆకాశం. అందుకే దీన్ని గ్రీష్మ ఋతువు అన్నారు. గ్రీష్మ ఋతువు యొక్క మాసాలు శుక్ర శుచి, జ్యేష్టం ఆషాఢం, రెండు మాసాలు. త్వాం ఉపయామ గృహీతాసి నభసే శ్రావణాయ త్వాం ఉపయామ గృహీతాసి నభస్యాయ భద్రాయ
ఉపయామ గృహీత నభ శ్రావణమాసం నభస్య అన్నప్పుడు భాద్రపద మాసం. ఈ శ్రవణ మాసంలో భాద్రపద మాసంలో ఎలా ఉంటుంది? నభస్య అంటే ఎక్కువ ఎండ ఉండదు, వర్షాలు వస్తుంటాయి, మేఘాలు వస్తుంటాయి మాటి మాటికి. భా ఉండదు, నా భా తగ్గిపోతుంది, అంటే వెలుగు తగ్గిపోతుంది. మేఘాలు అడ్డు రావడం వల్ల సూర్యకిరణాలు రావు, అప్పుడు కాంతి తగ్గుతుంది, వెలుగు తగ్గుతుంది. నభస్యాయ 2. ఏతావేవ వార్షికావృతౌ వై దివో వర్షతి తేనో హేతు నభశ్చ. దినాలు కూడా వర్షాలు వస్తాయి, మేఘాలు ఉంటాయి, ఎక్కువ మాటి మాటికి నీడలు వస్తాయి, ఇక్కడ అవుతుంటుంది. ఆకాశం నా భా ఉండదు. నభస్యాయ ఈ భాద్రపద మాసం ఇంకా పెరుగుతుంది. నభస్యాయ ఉపయామ గృహీత ఇషే ఆశనాయ త్వాం ఉపయామ గృహీత అసి ఊర్జే కార్తీక మాసం. 2 మాసాలు, ఆశ్వయుజ మాసం, కార్తీక మాసం. ఇది శరదృతువు. ఏతావేవ శారదౌ మాసౌ 2 మాసాలు. ఆశ్వనాయ ఊర్జే, ఇప్పుడు ఇది కార్తీక మాసం, ఊర్జ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆశ్వనాయ అంటే అశ్విని దేవతలు అంటాం, అంటే ఆ సమయంలో ప్రాణవాయు బాగుంటుంది, శక్తులు ఉంటాయి, అందుకే ఆ కాలంలో యుద్ధం చేస్తారు. దశమి దసరా ఈ సమయంలో యుద్ధాలకు సిద్ధమవుతుంటారు. శక్తి ఉంటుంది, ఊర్జ ఉంటుంది, ఈ సూర్యచంద్రుడు యొక్క శక్తి ఉంటుంది. అశ్విని దేవత అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు కూడా, ప్రాణాపానాలు కూడా, ప్రాణ ఉదానాలు కూడా. వైజ్ఞానికంగా ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ ఇవి 2 బాగుంటాయి శరద్ ఋతువులు, ముఖ్యంగా ఆశ్వయుజ మాసంలో. అందుకే దాని పేరు అశ్విని. అశ్వం అంటేనే శక్తి గుర్తు, గుర్రం, అశ్వశక్తి. ఆశ్వయుజ మాసం అంటే శక్తులతో కూడుకున్న, ఆశ్వయుజం అంటే శక్తితో కూడుకున్నటువంటి ఆశ్వయుజం. ఇందులో అశ్విని అంటారు. కార్తీక మాసం ఇది ఊర్జ. కార్తీక మాసం ఊర్జ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, శక్తి ఉంటుంది. అందుకే ఈ కార్తీక మాసంలో రకరకాల పూజలు చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా యోగాభ్యాసం చేసేవారు, శరీరంలో బలాన్ని పెంచుకునేవారు, ముఖ్యంగా రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి, మంచి వ్యాయామం చేయడానికి మంచి అవకాశం కార్తీక మాసం. త్వాం ఉపయామ గృహీత అసి సహసే మార్గశీర్షాయ త్వాం ఉపయామ గృహీత అసి సహస్యాయ పౌషాయ 2 మాసాలు. మార్గశీర్షం తర్వాత పుష్యమాసం, పౌషాయ 2. ఏ ఋతువులు? హేమంత ఋతువులు. ఏతావేవ హేమంతికౌ మాసౌ హేమంత యద్హేమంత ఇమా ప్రజా సహసే సంవశం ఉపనయే తేనో హేతౌ సహస్చ. ఇది శతపథ బ్రాహ్మణుల వాక్యం. హేమంత ఋతువు వచ్చి చాలా సాహసం చేయాల్సి వస్తుంది, ఓర్చుకోవాల్సి వస్తుంది, చలిని ఓర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సాహసం అవసరం, సహనం అవసరం ఉంటుంది. ఈ 2 మాసాలు హేమంత ఋతువు, చలి పెరుగుతుంది. తర్వాత త్వాం ఉపయామ గృహీత అసి తపసే మాఘమాసం. త్వాం ఉపయామ గృహీత అసి తపస్యాయ ఫాల్గుణాయ. మాఘమాసం, ఫాల్గుణ మాసం ఈ 2 మాసాల గురించి. ఇది శిశిర ఋతువు. ఏతావేవ శైశిరౌ మాసౌ స యదేతయోః బలిష్టం శ్యాయతే తేనో హేతో తపస్సు చాలా తపస్సు చేయాల్సి వస్తుంది. శిశిరం వణికించేస్తుంది, ఆకులు రాలే కాదు, ఆకులను రాలిపోతుంటాయి.
శరీరంలో చాలా మార్పులు వస్తుంటాయి. ఇది తపస్య అన్నారు. తపస్యాయ కూడా తపస్సే తపస్య తపస్య ఇవి మాసాల పేర్లు సంస్కృతంలో, అంటే వేదంలో ఉన్నటువంటి మాసాల పేర్లు. ఆ పేర్లను బట్టి మన శరీరం, ఆరోగ్యం, ఋతువులు, కాలం, బయట చెట్లు, పళ్ళు, కూరగాయలు, ఆహారం విధానాలు, ఇదంతా కూడా ఒక సంవత్సరంలో జీవనం. దీన్ని బట్టి ఋషి మహర్షులు పండుగల పేరుతో ఆ పండుగ, ఆ సందర్భంలో, ఆ కాలంలో, ఆ ఋతువులో ఎటువంటి వంటకాలు ఉండాలి, ఎటువంటి పంటలు పండించుకోవాలి, ఆ పంటల యొక్క ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా ప్రారంభించాలి, దీపావళికి ఒక పంట, హోలీ పండుగ ఒక పంట, కొత్త పంటల పండుగలు, అలాగే ఏ కాలంలో ఏ పంటలు వస్తాయి, ఆ పంటను బట్టి ఏ పండుగ చేసుకోవాలి, పంటల పండుగలు కూడా ఉంటాయి. పండుగలు మన జీవన విధానం, వృత్తుల యొక్క జ్ఞానాన్ని కలిగజేస్తాయి. ఈ పండుగ ఎలా జరుపుకోవాలి, ఆ పండుగ సందర్భంలో ఎటువంటి వంటకాలు, ఎటువంటి పిండి వంటలు, ఈ రకమైనటువంటి పాయసాలు, ఎప్పుడు మధుర పదార్థాలు తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు కారం పదార్థాలు, లవణ పదార్థాలు ఎలా తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి జీవన విధానం అంతా కూడా. అలాగే బయట అడవిని గమనిస్తే ఋతువుల యొక్క మార్పులు తెలుస్తాయి. ఏ ఋతువులో ఏ వృక్షాలు వస్తాయి, ప్రతి ఋతువులో ఏదో ఒక చెట్లు పుష్పిస్తాయి, ఫలిస్తాయి, చిగురిస్తాయి, మూడు వారిపోతాయి, మళ్ళీ వస్తాయి. ఏ కాలం కూడా మొత్తం ఒక కాలం ఎండాకాలం రాగానే అన్ని చెట్లు మొత్తం మూడు వారిపోవడం ఉండదు. ఎండాకాలం కూడా చిగురించే పచ్చగా ఉండే వృక్షాలు ఉంటాయి. వేప చెట్టు, మోదుగా, కానుగా, ఇటువంటి మామిడి కూడా పచ్చగానే ఉంటుంది ఎండాకాలంలో, వసంత ఋతువులో కానీ ఎండాకాలంలో కానీ. కొన్ని వర్షాకాలంలో వస్తాయి, కొన్ని చలికాలంలో వస్తాయి. అదేవిధంగా మన శరీరంలో కూడా మార్పులు జరుగుతాయి, మనసులో మార్పులు జరుగుతాయి. దాన్ని బట్టి మన జీవన విధానం ఉంటుంది, మన వ్యవహారం ఉంటుంది, మన కర్మలు ఉంటాయి. ఎప్పుడు యుద్ధం చేయాలి, శ్రావణ మాసంలో వేదాధ్యయనం చేయడం ఉంటుంది, వేదోపదేశాలు వినడం ఉంటుంది. ఈ జీవన విధానం అంతా కూడా ఋతువుని బట్టే ఉంటుంది, కాలాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి ఋతువులు కూడా సుఖాన్ని ఇస్తాయి. ఏ ఋతువు కష్టాలను ఇవ్వదు, ఏ కాలం కూడా కష్టాలను ఇవ్వదు. అన్నీ అవసరం, అన్నీ కావాలి. శరీరం శుద్ధి కావాలి, అనువను శుద్ధి కావాలంటే చెమట రావాలి. మన చెమట రావడానికి ఆవిరి స్నానం చేస్తాం. ఆవిరి స్నానం అవసరం లేదు ఎండాకాలం, స్వాభావికంగా ఆవిరి స్నానం వచ్చేస్తుంది, అవుతుంది. మనం మూసేసుకుంటాం, చెమట రాకుండా దాచుకుంటాం ఏసీలతో, రకరకాల యంత్రాలతో. రాజు నేర్పించాలి ప్రజలకు. రాజు కూడా గురువే, రాజు కూడా ఆచార్యుడే, రాజు కూడా ఉపదేశకుడే, రాజు కూడా ప్రచారకుడే, వైదిక ధర్మ ప్రచారకుడే రాజు, వైదిక ధర్మ రక్షకుడు రాజు. అలాగే ప్రకృతి రక్షకుడు కూడా, వనరక్షకుడు, వనస్పతి కూడా, వనపతి కూడా రాజు. చివరిలో 13వ మాసం గురించి, అధిక మాస ప్రవేశం చేసుకుంటాం. అహం హసస్పతి, అం హసహ, హసస్పతే, హసం. నిజానికి హస అంటే పాపం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది, పొరపాటు, దోషం అనే అర్థం వస్తుంది. 13వ మాసం దోష నివారణకు ఉపాయం అది అధిక మాసం. పొరపాటు ఏమైనా జరిగితే పొరపాటును సవరించుకోవడానికి 13వ మాసం. ఆ విధంగా రాజు ఇదంతా కూడా అర్థం చేసుకుని ప్రజలను పాలించాలి, కాపాడాలి, రక్షించాలి. అన్వయంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి అన్వయం, హే రాజన్, యతః త్వం ఉపయామగ్రహీతోసి తస్మాత్ త్వాం మాధవే వయం స్వీకుర్మః. ఈ మధుమాసం కొరకు వయం నిన్ను స్వీకరిస్తున్నాము. మధుమాసం ఎలా కాపాడుతావు, మమ్మల్ని కాపాడడానికి నిన్ను స్వీకరిస్తున్నాము. సభాపతి సభాపతి కూడా అప్పుడు అంటాడు, హే ప్రజా సభా సేనా జన, ఓ ప్రజాజనులారా, సభాసదులారా, సేనాజనులారా, యతో యుష్మాకం ప్రత్యేక ఉపయామగ్రహీతో అస్తి. ఈ ప్రత్యేక ఉపయామగ్రహీతుడు ఎందుకంటే నేను
మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను అంటే నేను అదుపులో ఉంటాను, నియమాలు పాటిస్తాను. ఉపయమగ్రహిస్తాను అంటే నియమాలు పాటించేవాడు, యమ నియమాలు పాటించేవాడు, యోగాభ్యాసం చేసేవాడు, అటువంటి వాడిని. తస్మాత్ ఏకైకం త్వాం మధవే అహం. తస్మాత్ ఏకైకం, ఈ మధుమాసం కొరకు నేను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అటువంటి నేను ఒక్కడినే మిమ్మల్ని మాధవే, ఈ మధు కొరకు స్వీకరు అంటే ఒక్కొక్క మాసం గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇత్తం సర్వత్ర యోజన కార్య, ఇలాగే అన్ని మాసాల్లో యోజన చేయాలి రాజు అనే అన్వయంలో సంక్షిప్తంగా అన్వయం చెప్పడం జరిగింది. అన్ని శబ్దాలు తీసుకోకుండా ఒక మధు మాసం తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇలా అంటారు: సభాపతి యథాకాలం శ్రేష్టం రాజ్యం ప్రాప్య ఆప్త వ్యవహారేణ ప్రజాజనేభ్య సర్వం సుఖం దద్యాత్. సభాపతి అయిన రాజు యథాకాలం, ఏ కాలంలో ఎలా ఉండాలి, శ్రేష్టం వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి, శ్రేష్టం రాజ్యం ప్రాప్య, శ్రేష్టం రాజ్యాన్ని పొంది ఆప్త వ్యవహారం ద్వారా, ఆప్త వ్యవహారం ద్వారా ప్రజాజనేభ్య, ప్రజాజనులకు కొరకు సర్వం సుఖం దద్యాత్, సర్వసుఖం ఇవ్వాలి రాజు. అంటే ఏ ఋతువులో ఏ సుఖాలను ఇవ్వాలి ఆ సుఖాలను ఇవ్వాలి, ఏ కాలంలో ఏ ఋతువులో ఏ సమయంలో. తేచ రాజాజ్ఞానుకూల వ్యవహారే వర్తేరన్, ఆ ప్రజలు కూడా రాజ ఆజ్ఞ అనుకూల వ్యవహారంలో వర్తించాలి. అంటే రాజు చెప్పాడు చేయాలి, రాజుకు అనుకూలంగా వ్యవహరించాలి, రాజ్య నియమాలు పాటించాలి. అప్పుడు అందరూ సుఖంగా ఉంటారు. 29 మంత్రములు భూర్భువ స్వః ప్రజాభి శ్యాం సువీరో వీరైః పోషై అన్నారు. భూహన్ భూలోకం, భూవాల్సిన అంతరిక్షం, అంటే ఆదిత్య లోకం ఉన్నట్టు సుఖాలన్నీ కూడా, ఆ సుఖాన్ని ఇవ్వాలి రాజు. ప్రజల ద్వారా, మంచి ప్రజలు గలవారు అనిపించుకోవాలి, సుప్రజా అనిపించుకోవాలి, మంచి ప్రజలు గలవాడు మా రాజు. అలాగే వీరుల ద్వారా సువీర అనిపించుకోవాలి, మంచి వీరులు గలవాడు. అలాగే పోషణ విధానాల ద్వారా మంచి పోషణ చేసేవాడు, సుపోషకుడు. ప్రజలు సరిగా పోషింపబడుతున్నారు అనిపించుకోవాలి. అటువంటి నేను కోసి కథమాసే ఆ ప్రశ్న సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఈ మాత్రం అంతేకాదు, ఋతువును బట్టి కూడా రక్షించాలి, అన్ని రకాల సుఖాలను ఇవ్వాలి రాజు. సైన్యం కానీ సభాసదులు కానీ అందరూ కూడా సహకరించాలి. అలాగే ప్రజలు కూడా సహకరించాలి, ప్రజాజనులు రాజజనులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రాజాజనులు అంటారు, రాజ్య పురుషులు అంటారు, రాజపురుషులు. రాజపురుషులు, ప్రజాపురుషులు, సభాసదులు అందరూ కూడా సహకరించాలి, సేనాజనులు కూడా. అప్పుడే రాజ్యం సురక్షితం, అన్ని రకాల సుఖాలు అనుభవించవచ్చు. ప్రతి క్షణం సుఖమే నిజానికి. ఉదయం లేస్తే సుఖమే, రాత్రి పడుకుంటే సుఖమే, నిద్ర రావడం కూడా సుఖమే. నిద్ర రాని వారిని అడగండి, ఎంత నరకం ఉంటుంది నిద్ర రాకపోతే. ఒకవేళ రాత్రి లేకపోతే, రాత్రి అలాగే ఉండిపోతే, ఇప్పుడు రాత్రి ఉంటే, అసలు సూర్యోదయం జరగకపోతే, దినమే రాకపోతే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? అది నరకం, అంతా చీకటే. ఎప్పుడు పడుకోవడమేనా, తమోగుణమేనా, లేవడం కుదరదా, పని చేసుకో కుదరదా? కాబట్టి రజగుణం కూడా అవసరమే, తమోగుణం అవసరమే, సత్వగుణం అవసరమే. శాంతికి సుఖానికి కారణం సత్వగుణం. సుఖంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే సత్వగుణం అవసరం ఉంటుంది. పని చేయాలి, పరిగెత్తాలి, యుద్ధం చేయాలి, ఎదుర్కోవాలి, రజగుణం కావాలి. స్థిరంగా ఉండాలి, పడుకోవాలి, నిద్రపోవాలి, శక్తిని పుంజుకోవాలి, పెంచుకోవాలంటే తమగుణం కూడా ఉండాలి. అన్నీ మంచిదే, దేన్ని నిందించకూడదు. రజగుణం, తమగుణం, సత్వగుణం అనుకుంటూ రకరకాల ఋతువులు అనుకుంటూ, కాలం అనుకుంటూ, ఎండలు ఎక్కువైతే కష్టం. కాబట్టి అప్పుడు రాజు పరిష్కారం చేయాలి. వర్షాలు ఎక్కువైతే అతివృష్టి, లేదా వర్షాలు రాకపోతే
పరిష్కారం చేయాలి. చలి ఎక్కువైతే, చలి తక్కువైతే, చలి తక్కువైన కష్టాలే. ఎందుకంటే సరైన పంటలు రావు. కొన్ని చెట్లు అసలు పుష్పించడం ఫలించడం ఉండదు. ముఖ్యంగా మామిడి చెట్లు సంక్రాంతి సమయంలో పుష్పిస్తాయి. చలి ఎక్కువ, ఎంత ఎక్కువ చలి ఉంటే అంత పుష్పాలు వస్తాయి. మామిడి ఒక ఉదాహరణ. అటువంటి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎండాకాలం ఎండాకాలం ఎక్కువైతే, ఎండాకాలం వస్తుందంటే వేప చెట్లు పుష్పిస్తాయి, వేప పూత వస్తుంది. ఉగాది ఇలా మనం వనాలను గమనిస్తే, పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది ఏ ఋతువు ఎలా ఉంటుంది. ఈ ఋతువుని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మామిడి చెట్లు వస్తున్నాయంటే, వేప చెట్లు పిసిగిరిస్తున్నాయంటే, చెట్లను గమనిస్తే, వనాలను గమనిస్తే, పంటలను గమనిస్తే, స్వాభావికంగా ఉన్నటువంటి వనస్పతులను, వనమూలికలను గమనిస్తే తెలుస్తుంది. కొన్ని చెట్లను గమనించి దిశలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు. చెట్లను చూసి ఏది తూర్పు, ఏది పడమర, చెట్లను గమనించి ఇటువంటి ఎన్నో వైజ్ఞానిక విషయాల గురించి మనకు వేదమంత్రుల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఎంత ప్రయత్నం చేస్తే అంత, ఎంత లోతుకు వెళ్తే అంత. జ్ఞానమే జ్ఞానం, విజ్ఞానమే విజ్ఞానం. సుఖమే సుఖం, తెలిస్తే సుఖం, లేకుంటే నరకం. తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. కష్టాలను, సమస్యలను, దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవడానికి ఉపాయం జ్ఞానమే విజ్ఞానమే. జ్ఞానాన్ ముక్తి, జ్ఞానాత్ తత్వజ్ఞానాత్ నిశ్రేయసాధిగమ. తత్వజ్ఞానం వలనే నిశ్రేయస్ లభిస్తుంది. జ్ఞానమే కావాలి, తెలుసుకోవడం అవసరం. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చేద్దాం. ఓం మంత్రం ఒకసారి. ఉపయామ గృహీతోసి మధవే. త్వా ఉపయామ గృహీతోసి. ఈ త్వా ఉపయామ గృహీతోసి ఇది గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఇక మధవే మాధవాయ శుక్రాయ శుచయే నభసే నభస్యాయ ఈశే ఊర్జే సహసే సహస్యాయ తపసే తపస్యాయ. ఇది మాసాల పేరు. ఇక మధ్యలో అంతా త్వా ఉపయామ గ్రహీతోసి. చివరికి ఉపయామ గ్రహీతోసి అమ్మ సస్పతే త్వా. ఇక్కడ కూడా ఉపయామ గ్రహీతోసి త్వా. నీవే రాజు. ఋతురాజు అంటే ఋతురాజు అంటారు. వసంత ఋతురాజు. అసలు రాజు పరిమిత పరమాత్మే. మహారాజు, రాజాధిరాజు, శాశ్వత రాజు. విరాట్, సరాట్, సైమ్రాట్, బ్రహ్మరాట్, అనంతరాట్, పూర్ణరాట్, పరిమిత పరమాత్మ. పరమాత్మకు అర్పణ చేసుకోవడం అవసరం. అసలు రాజుని మర్చిపోకూడదు. మన హృదయ రాజు, హృదయ రాట్ ఇక్కడే ఉన్నాడు, నడిపిస్తున్నాడు మన రాజు. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీకేం అర్థమైందో చెప్పండి. తిట్టుకోకండి, ఏ ఋతువుని తిట్టుకోకండి, ఏ కాలాన్ని తిట్టుకోకండి. రాత్రిని తిట్టుకోవద్దు, చీకటి చీకటని. దినంలో ఎండ వస్తే తిట్టుకోవద్దు, దేని తిట్టుకోవద్దు. తిట్టుకోవడం అనుకోండి. చెప్పండి, అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. చెట్లు బట్టి డైరెక్షన్ అన్నారు కదా గురుజీ, అది ఏం వివరం? చెట్లను గమనిస్తే ఈ చెట్లను చూసి తెలుస్తుంది. ఉదయం పూట ఆ కొమ్మలను గమనిస్తే ఏ దిశ. కొన్ని చెట్లు తూర్పు వైపు వంగుతాయి. ఉదాహరణకు సన్ఫ్లవర్ అనుకోండి. సన్ఫ్లవర్ అవును, సన్ వైపే. ఎటు సూర్యుడు అంటే అటు. అవును ఏం తెలుస్తుంది, తెలిసిపోతుంది కదా. అవును అవును. ఇక తూర్పు పడమర అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆకాశం, నక్షత్రాలను చూసుకొని చెప్పవచ్చు. అలాగే క్రింద ఈ భూమి మీద చెట్లను చూసి చెప్పవచ్చు. ఇంకా ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? మీరేం గ్రహించినారు, మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు?
చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. ప్రజల చేత, సభాసదుల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి రాజుకి ఋతువుల యొక్క జ్ఞానం కూడా బాగా తెలిసి ఉండాలి. ఏ ఋతువులో ఎలా నడుచుకోవాలి, ఏమి ఆహార వ్యవహారాలు చేయాలి అనే జ్ఞానం తెలుసుకుని, అలాగే ప్రజలకు కూడా అవగాహన కల్పించి వారి యొక్క ఉన్నతికి ఆయన తోడ్పడాలి. అదేవిధంగా ఆ, మన శరీరం ఏదైతే శరీరము భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శరీరం ఉందో దాంతో కూడా ఋతువులను అనుసరించి కూడా మనం కూడా ఏ ఋతువులో ఎలా వ్యవహారం చేయాలి, ఏ పదార్థాలని స్వీకరించాలి అనేటటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఆరోగ్యాన్ని మనం కూడా పెంచుకోవాలి అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురుగారు. ఓం. శుభం. ఇంకెవరైనా? గురుజీ నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ ఇప్పుడు ఈ ఋతువులలో వాటి సమయంలో అది వ్యవహారం చూపిస్తుందో, అలాగే రాజు కూడా యుద్ధం సమయంలో కానీ, సభా సమయంలో కానీ, వేరే సమయంలో కానీ అలాగే వ్యవహారం చూపించాలని అనుకుంటుంది గురుజీ. వసంత ఋతువులలో ప్రీతి పొందుతుందో, రాజు వ్యవహారంలో ప్రజలు ప్రీతి పొందాలి, ప్రీతిగా ఉంచాలని వ్యవహారం. ఇంకెవరైనా? గురుజీ ఇంకా చెప్పండి. అదే గురుజీ చెప్తున్నాను. అంటే ఈ ఋతువులు ఎలాగా వాటి నియమాలు పాలిస్తున్నాయో, అలాగే రాజు కూడా యుద్ధముల సమయంలో కానీ, సభా సమయంలో కానీ అలాగే వ్యవహారం చూపించాలని అనుకుంటున్నాను గురించి. అది అంతే. ఎంతవరకు గురించి? ఋతువులు ఎలా ఎలా సుఖాన్ని ఇస్తున్నాయో రాజు కూడా అలా సుఖాన్ని సురక్షితంగా ప్రజలు ఉంచాలి. అదే ఏమైనా ఋతువులు ఎక్కువ తక్కువ అవుతాయి. అతివృష్టి అనావృష్టి ఉంటాయి, ఎక్కువ చలి తక్కువ చలి, ఎండ ఎక్కువ, ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు కూడా ఉపాయాలు చెప్పాలి, ప్రజలకు అటువంటి నేర్పించాలి. ఎండ నుండి ఎలా కాపాడుకోవాలి, చలి నుండి ఎలా కాపాడుకోవాలి, వర్షం నుండి ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఏ ఋతువులో ఎటువంటి రోగాలు వస్తాయి, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అవును. ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాలు పని చేస్తున్నాయి. తుఫాన్ రాబోతుందని హెచ్చరిస్తాయి కదా. తుఫాన్ రాబోతుంది, ఎండలు పెరిగిపోతాయి, వర్షాలు రాబోతున్నాయి, వాతావరణ కేంద్ర సూచనలు ఇస్తారు కదా. రక్షణ ఎండలు రాబోతున్నాయి, భూకంపాలు రాబోతున్నాయి చెబుతారు కదా. గురించి ఇప్పుడు కూడా విధానం ఉంది. ఇంకా ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా? ఆత్మ నివేదన సిద్ధంగా అండి. చెప్పండి. ఇంకా ఎవరైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు? మధుమాధవ వేదములో చేతన వైశాఖం ఉందా ఎక్కడైనా? ఇవే ఉంటాయి, మధుమాధవే ఉంటాయి. చైత్ర వైశాఖం వ్యవహారంలో ఋషి మహర్షులు పెట్టినటువంటి చిత్ర నక్షత్రంలో విశాఖ నక్షత్రం, దాన్ని బట్టి చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్ఠం, ఆషాఢం వీళ్ళ పేర్లు వస్తాయి. పూర్తిగా అదే చైత్రమాసం అంటే మధుమాసం అనుకోకండి, కొన్ని రోజులు అటు ఉంటాయి, సుమారు 15 రోజులు. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన ప్రారంభించండి ఎవరైనా.
ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. నా పేరు సువర్ణవాణి. హే పరమపిత పరమాత్మ, నియామకుడు నీవు. అన్ని ఋతువులు, అన్ని కాలాలు నీవు ఎందుకు ఇచ్చావో తెలుసుకుంటే దాంతో సుఖాన్ని పొందుతాము. అన్ని కాలాలు సుఖాన్ని ఇస్తాయి అర్థం చేసుకుంటే అని తెలుస్తుంది. ఈ కాలాలన్నీ కూడా శరీరము, మనస్సు, ఆత్మశుద్ధి కొరకు అని కూడా అర్థమవుతుంది. ఏ ఋతువుల్లో ఏ ఆహారం తీసుకోవాలి, ఏ పనులు చేసుకోవాలి, ఏ ఆలోచనలు ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని చేసుకుంటే సుఖాన్ని పొందుతాను. అన్ని కాలాలు, అన్ని ఋతువులు మా జీవనం కొరకు ఇచ్చావు. అట్లాగే మాసాలు, పక్షాలు, ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి, ఏ సమయంలో ఏ ఋతువానుసారంగా ఈ శరీరం కూడా ఆయా సమయాన్ని బట్టి అన్ని మార్పులు జరుగుతాయో గమనిస్తూ నేను నా శరీరాన్ని కూడా గమనిస్తూ నా మనసు ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఏ సమయంలో ఎట్లా ఉంటుంది, ఉదయం ఎట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా గమనించటం తెలియక, ఋతువులను ఉపయోగించటం తెలియక, అసలు ఋతువులలో ఉన్న అంతరార్థం తెలియక ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నాను అని మనసు ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండొచ్చు కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఒక రోజు తీసుకుంటే ప్రాతకాలం వేరుగా ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం వేరుగా ఉంటుంది, రాత్రి సమయంలో వేరుగా ఉంటుంది. దానిని బట్టి మనసు కూడా సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము ఏర్పడుతుందని తెలుస్తుంది. పరమపిత పరమాత్మ నీ వ్యవస్థలో ఏ దోషాలు లేవు తండ్రి. అర్థం చేసుకోకపోవడం నాది లోపము. అది తెలియక నిన్ను నిందిస్తూ ఉంటా. ఎంత తెలుసుకున్నా ఏదో వెలితి లోపల అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తెలిసిన దానికంటే తెలియంది ఎంతో ఉంది అని. రాజు ఎట్లయితే నియమాలను పాటిస్తూ ఇంద్రియాలను జయించిన వాడై ఉంటేనే సరిగ్గా రాజ్యాన్ని పరిపాలించినట్లు
నేను కూడా నియమాలను పాటిస్తూ ఏ కాలంలో ఎట్లా ఉండాలో, ఏ కాలంలో ఏ ఆహారం తీసుకోవాలో మనస్సును, ఇంద్రియాలను, ఆత్మను ఎట్లా పవిత్రం చేసుకోవాలో తెలుసుకొని నిన్ను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. నా లోపాలను గుర్తించి ఋతువులలో మార్పులను గమనించి, నా శరీరంలో మార్పులను గమనించి, ఇప్పుడు నా మనసు ఎట్లా పనిచేస్తుందో, ఏ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, ఏ దోషాలు ఉన్నాయి, ఇప్పటి నుంచి ప్రతి క్షణం నేను గమనిస్తూ సాధన చేస్తా. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి అందరూ. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస 3 సార్లు. ఓంకారం ఒకసారి. हे पिता, सुखदाता, आनंददाता, मोक्षानंददाता, ఇంద్రియ సుఖదాత, ప్రతి క్షణం అనుభవిస్తున్న సుఖాలకు నీవే ఆధారం ప్రభు. ఉదయమైన, మధ్యాహ్నమైన, సాయంత్రమైన, రాత్రి అయినా, అర్ధరాత్రి అయినా, ఏ ముహూర్తమైనా, ఏ జామైనా ఒక్కొక్క క్షణం సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాం ప్రభు. లోక సుఖాలు కాకపోతే నీ సుఖం, నీ సుఖం కాకపోతే లోక సుఖాలు, ఆ సుఖం కాకపోతే ఈ సుఖం, ఈ సుఖం కాకపోతే ఏదో ఒక సుఖం అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం. రూపం ద్వారా కాకపోతే శబ్దం ద్వారా, శబ్దం కాకపోతే వాసన గంధం ద్వారా, అది కాకపోతే రుచి ద్వారా, స్పర్శ ద్వారా, ఇవి కాకపోతే మనోభావాల ద్వారా, ఊహల ద్వారా, కల్పన ద్వారా, విచారాల ద్వారా ప్రతి అనుభవిస్తున్నాం, సుఖాన్ని గ్రహిస్తున్నాం ప్రభు. సుఖం కోసమే జీవిస్తున్నాం. ఆశతో అన్ని దిక్కుల నుండి సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. సర్వ ఆశ మమ మిత్రం భవంతు. అన్ని వైపుల నుంచి, అన్ని దుఃఖాల నుంచి, అన్ని దిక్కుల నుంచి దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవడానికి ప్రతి దిక్కు కూడా దుఃఖాలను దూరం చేసే దిక్కే. అది తూర్పైన, పడమరైన, దక్షిణమైన, ఉత్తరమైన, ఆగ్నేయమైన, నైరుతైన, వాయువ్యమైన, ఈశాన్యమైన, పైనుంచి కింద నుంచి అన్ని సుఖాలు, అన్ని రకాల సుఖాలు కావాలని, పొందాలని ఆశిస్తున్నాం. దానికోసమే ప్రయత్నిస్తున్నాం. తమరిని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు. మాకు సుఖమే కావాలి, సుఖమే కావాలి. అది నీ సుఖమైతే నీ సుఖమే కావాలి ప్రభు. అందుకే రకరకాల సుఖాలను ఇచ్చినావు. రకరకాల ఆహార పదార్థాల ద్వారా, ఆయా ఋతుల్లో ఆయా పదార్థాలు, పళ్ళు, కూరగాయలు, ఆహారం, ఆయా ఋతువుల్లో మార్పులు, ఈ ఋతువుల మార్పులు కూడా సుఖం కొరకే. అలాగే ఉంటే ఎప్పుడు ఎండాకాలమే ఉంటే, ఎప్పుడు చలికాలమే ఉంటే,
ఇప్పుడు వర్షకాలం ఉంటే, ఇప్పుడు దినమే ఉంటే, ఇప్పుడు రాత్రి ఉంటే, ఇప్పుడు పగలే ఉంటే, ఇప్పుడు సూర్యోదయం అవుతూ ఉంటే, ఇప్పుడు సాయంకాలమే ఉంటే, ఇప్పుడు అలాగే ఉంటే భరించలేము ప్రభు. మార్పు అవసరం. మాకు మార్పులు కావాలి. మార్పుల ద్వారానే సుఖాలు అనిపిస్తాం. సుఖం అనిపిస్తుంది. మార్పు లేకపోతే సుఖం లేదు. సుఖము కూడా దుఃఖం అవుతుంది. సుఖమే 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 సుఖపడుతుంటే సుఖమే దుఃఖం. భోగే రోగ భయం. ఎక్కువ భోగిస్తారు. రకరకాల భోగాలు భోగిస్తే రోగాలే. భోగాలు ఎక్కువైనా లేదా భోగాలు ఏమాత్రం లేకపోయినా కష్టమే. ఎక్కువ తీపి ఉన్నా కష్టమే, ఎక్కువ కారమైన కష్టమే, ఎక్కువ చేదైన కష్టమే, ఎక్కువ రుచికరంగా ఉన్న కష్టమే. అందుకే మార్పు అవసరం. ఈ మార్పులు తమరి కారణంగానే జరుగుతున్నాయి ప్రభు. మార్పులను చేసేది తమరి. అటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు తమరికి ఉన్నాయి. అందుకే మారుతున్నాయి. ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి ప్రకృతి, మూల ప్రకృతి, అందులో సంక్షోభం చేసి అలజడి కలిగించి మార్పులు తెచ్చి మహతత్వం, అహంకారం, ఇంద్రియాలు, మనస్సు, తన్మాత్రలు, పంచమహాభూతాలు, వాటి మార్పులు, ఎన్నో శరీరాలు, ఎన్నో రకరకాల శరీరాలు, రకరకాల విధానం, రకరకాల గుణాలు, రకరకాల వ్యవహారాలు, రకరకాల కర్మలు, ఇంత వైచిత్రం, ఎంతో విచిత్రం, అద్భుతం. అద్భుతంలోనే, వైవిధ్యంలోనే ఆనందం ఉంది. అద్భుతంగా ఉంటేనే, విచిత్రం ఉంటేనే ఆనందం. చిత్రం విచిత్రం లేదు, సుఖం లేదు, ఏ తృప్తి లేదు. ఇప్పుడు అలాగే ఉంటే విలువ లేదు. ఇప్పుడు కాంతి ఉంటే, వెలుగు ఉంటే ఏమీ విలువ లేదు. చీకటి కూడా ఉంటేనే, చీకటి ఉన్నప్పుడే భేదం అర్థం కావాలి. చీకటి కాదు కావాల్సింది, కానీ చీకట్లో కూడా సుఖం ఉంది. వెలుగు కావాలి. వెలుగులు కొందరికి భయం, కొందరికి చీకటి అంటే భయం, కొందరికి చీకటే సుఖం, కొందరికి వెలుగే సుఖం. అలా ఒక్కొక్కరికి రకరకాల సుఖాలు ఉంటాయి. కొందరికి ఉదయం సుఖం, కొందరికి మధ్యాహ్నం సుఖం, కొందరికి సాయంత్రం సుఖం, కొందరికి రాత్రి సుఖం. కొందరికి ఎండాకాలం అంటే ఇష్టం, కొందరికి చలికాలం ఇష్టం, కొందరికి వర్షాకాలం ఇష్టం. అందులో ఋతువులు, అందులో మాసాలు, ఆ మాసాలు పక్షాలు, పక్షాల్లో వారాలు, వారాల్లో దినాలు, దినాల్లో మార్పులు. ఆహారంలో మార్పు, వ్యవహారంలో మార్పు, కాలంలో మార్పు, పనిలో మార్పు. పనిలో మార్పు అదే సుఖాన్ని ఇస్తుంది. అదే పని చేసుకుంటుంటే ఆ శరీరం, ఆ కంఠం అలసిపోతుంది. అదే పని, అదే కోణంలో, అదే దిశలో పని. ఒక కాలుపైన నిలబడడం, ఒక కాలుపైన నిలబడితే నొప్పి వస్తుంది. కాలు మార్చుకోవాల్సిందే. కాలు మార్చుకుంటూ నిలబడాల్సిందే. ఒకే చేతితో పనిచేస్తే, ఒకే వేలుతో పనిచేస్తే, ఒకే కండరంతో పనిచేస్తే. అందుకే మార్పులు అవసరం. ఒకే విషయం ఆలోచిస్తే అదే విషయం, అదే విషయం, అదే విషయం మానసిక ఒత్తిడి కారణమవుతుంది. మానసిక ఆందోళన మొదలవుతుంది ఒకే విషయం అయితే. అశాంతి మొదలవుతుంది ఒకే విషయం అయితే. అందుకే వైవిధ్యం. ఎందుకంటే మా కర్మలు, మా భావాలు విభిన్నాలు. రకరకాల కర్మలు చేస్తాం, రకరకాలుగా ఆలోచిస్తాం, రకరకాలుగా ఊహిస్తాం. మా కర్మ వైచిత్రమే ఈ విచిత్రాల కారణం. ఆ మార్పులు చేసేది తమరే. ఎవరికి సాధ్యం కాదు ప్రభు. అయినా ఎలా రక్షించుకోవాలో, ఎలా కాపాడుకోవాలో, ఎలా దాన్ని ఉపయోగకరంగా మలుచుకోవాలో దానికి కావాల్సిన యంత్రాన్ని ఇచ్చినావు, బుద్ధిని ఇచ్చినావు, వివేకాన్ని ఇచ్చినావు ప్రభు. ఇక సుఖమే సుఖం. తమరు చెప్పినట్టు వింటే, తమరు ఇచ్చిన సాధనాలను, వనరులను, సదుపాయాలను సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకుంటే సుఖమే సుఖం. అన్నింటితో సుఖమే మాకు.
కాలితో సుఖమే, వేరుతో సుఖమే, కన్నుతో సుఖమే, చెవితో సుఖమే, ప్రతి అవయవంతో సుఖం అనుభవిస్తున్నాం ప్రభు. వేలితో సుఖం, వేలకున్న గోలతో కూడా సుఖం ఉంది. కంటితో సుఖం ఉంది, కంటి రెప్పలతో సుఖం ఉంది, కనుబొమ్మలతో సుఖం ఉంది. మాకు తలపై ఉన్న వెంట్రుకలతో కూడా సుఖం ఉంది, రక్షణ ఉంది. కాళ్ళతో, కీళ్ళతో, నరాలతో, కండరాలతో, రక్తంతో, గుండెతో, మూత్రపిండాలతో, ఊపిరితిత్తులతో, అన్ని అంగాలతో సుఖం ఉంది. నవరంధ్రాలతో సుఖం అనుభవిస్తున్నాం ప్రభు. కళ్ళతో, చెవులతో, ముక్కులతో, నోటితో, చివరికి మూత్రేంద్రియంతో కూడా సుఖమే. మల ఇంద్రియంతో సుఖమే, విరేచనాల ద్వారా, మల విసర్జన ద్వారా. మలం అలాగే ఉండిపోతే, అసలు ఈ మలేంద్రియమే లేకపోతే, మూత్రేంద్రియమే లేకపోతే, అసలు జననాంగమే లేకపోతే, అన్ని సుఖాలే, అన్ని సుఖాలే. ఇవన్నీ కూడా తమరి వరప్రసాదాలే, తమరిచ్చిన ప్రసాదమే ప్రభు. అందుకే ప్రసన్నంగా ఉంటాం, స్థిరంగా ఉంటాం, అర్థం చేసుకుంటాం ప్రభు. సుఖమే సుఖం, నీ సుఖమే సుఖం ప్రభు. నీ సుఖం కోసమే ఈ సుఖాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం. దేనిని నిందించం, ఎవరిని నిందించం, నింద చేయవలసిన అవసరం లేదు ప్రభు. తమరి విధానాలను అర్థం చేసుకుంటే సుఖమే సుఖం, అంతా సుఖమే, అన్నీ సుఖమే, అన్నీ సుఖవర్ధకాలే, సుఖకారకాలే. బుద్ధి పనిచేయక, వివేకం పనిచేయక నరకంగా మార్చుకుంటాం, కష్టదాయకాలుగా, కష్టకారకాలుగా మార్చుకుంటాం, రోగకారకాలుగా, రోగనాశకాలను రోగకారకాలుగా, సుఖకారకాలను దుఃఖకారకాలుగా మార్చుకుంటున్నాం ప్రభు. బుద్ధిని వాడుకోక, తమరిచ్చిన అస్త్రశస్త్రాలను, ఆయుధాలు సరిగా అర్థం చేసుకోక, తమరిచ్చిన ఈ వేద జ్ఞానాన్ని సరిగా అధ్యయనం చేయక, అర్థం చేసుకోక కష్టాల పాలవుతున్నాం, సుఖాన్ని దూరం చేసుకుంటున్నాం ప్రభు. ఇక చాలు, నిజానికి మేము సుఖములోనే ఉన్నాం. అర్థం కాక దుఃఖం అనుకున్నాం, నరకం అనుకున్నాం, కష్టాలు అనుకున్నాం. కష్టంలో కూడా సుఖం ఉంది ప్రభు. శ్రమలోనే ఉంది సుఖమంతా. శ్రమించడంలోనే, తప్పించడంలోనే సుఖం ఉంది. తప్పిస్తాం, సహిస్తాం. మాసాల్లో కూడా సహనం, సహస్య, తపస్య, తపిస్తాం, సహిస్తాం. ఈశ ఊర్జ, ఈశేత్వోర్జయత్వ. ఈ ఈశ ఊర్జ, ఆశ్వయుజ మాసం, కార్తీక మాసం. ఈశా ఊర్జ, ఈశేత్వోర్జయత్వ వాయువస్థ. అన్నీ ఉన్నాయి ప్రభు, అన్నీ ఉన్నాయి. అన్ని రకాల సుఖాలు ఉన్నాయి. ఋతుచర్యను అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల కష్టాలు అనిపిస్తున్నాయి. దినచర్య సరిగా చేయకపోవడం వల్ల కష్టాలు అనిపిస్తున్నాయి. చివరికి జీవనచర్య సరిగా అర్థం కాక ఏదో నరకం అనుకుంటున్నాం. తమరుంటే చాలు, తమరి వెంట ఉంటే చాలు, తమరి ఒడిలో ఉంటే చాలు, తమరి నీడలో ఉంటే చాలు. సుఖమే సుఖం, నిర్భయం, ఏ భయం లేదు. దాని కొరకే ప్రయత్నం అంతా ప్రభు. అందుకే ఈ అవకాశం ఇచ్చినావు, మానవ జన్మని ఇచ్చినావు ప్రభు. సుఖపడుతూనే ఉన్నావు నిజానికి. భోగపవర్గ అర్థం దృశ్యం. మా భోగం కొరకే, మా సుఖం కొరకే ఇదంతా కూడా. ఇన్ని రకాల వ్యవస్థలు, ఇన్ని రకాల పశువులు, పక్షులు కూడా మా కొరకే, మా సుఖం కొరకే. సూర్యుడైనా, చంద్రుడైనా, గ్రహాలైనా, నక్షత్రాలైనా, మేఘాలైనా, చివరికి నీడ ఉన్నా, ఎండ ఉన్నా, రాత్రి అయినా, పగలైనా, మేఘాలున్నా, మేఘాలు లేకున్నా, ఏదున్నా, ఏది లేకున్నా, చివరికి సుడిగుండాలు కూడా సుఖాన్ని ఇస్తున్నాయి. వాటితో ఉపయోగం ఉంది. సుడిగాలతో సుఖం ఉంది. సర్ది పెడతావు ప్రభు. సర్దుబాటు చేయడంలోనే సుఖం ఉంది. భూకంపాల ద్వారా సర్దుబాటు చేస్తావు, భూమిని సరిచేస్తావు. సుఖం కొరకే నిజానికి. అర్థం కాక నిజానికి మేము
చేసుకున్న కర్మయే. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణం మా బుద్ధి సరిగా పనిచేయకపోవడమే ప్రభు. నా కష్టాలకు నేనే కారణం, కానీ సుఖాలకు తమరు కారణం. కష్టాలకు నేను కారణం, దుఃఖాలకు నేను కారణం, నా రోగాలకు నేను కారణం. ఆరోగ్యం ఉంది, సుఖం ఉంది, అన్నీ సరిగా ఉన్నాయంటే తమరు కారణం ప్రభు. తమరి అనుగ్రహం ద్వారానే సుఖాలు, ఈ ఆరోగ్యం, ఈ ఆనందం, ఈ ఉల్లాసం, ఈ ఉత్సాహం, ఈ శక్తి, ఈ సామర్థ్యాలు, ఈ బలం, ఈ విజ్ఞానం అంత తమరి వలననే. నా తప్పులకు నాదే బాధ్యత. నా అపజయానికి నేనే కారణం, నాదే బాధ్యత. గెలుపు నీదే ప్రభు, విజయం నీదే. నీ వలననే విజయం, నీ సహాయ సహకారాలతోనే విజయం. ఓడిపోతున్నానంటే నా పొరపాటు ప్రభు. అర్థం చేసుకుంటున్నాను ప్రభు. నిజానికి తమరు సుఖాలను ఇస్తారు, శుద్ధంగానే ఇస్తారు, కష్టాన్ని ఇవ్వరని అర్థమైంది ప్రభు. ఏ తల్లి ఏ తండ్రి సంతానాన్ని కష్టంలో చూడడం ఇష్టం ఉండదు. సంతానం కష్టపడాలి, బాధల్లో ఉండాలి, చెడిపోవాలని ఏ తల్లి ఏ తండ్రి అనుకోరు. అలాగే తమరే పరమపిత, పరమమాత, మాతాపిత తమరే. కాబట్టి కష్టాలు ఇవ్వరు తమరు, సుఖాలను ఇస్తారు. సుఖాన్ని ఇస్తూనే ఉన్నారు, అర్థం కాక కష్టాలు అనుకుంటున్నాం. ఓం 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 రక్షక, హే సుఖదాత, ఆనంద ప్రదాత, మోక్షానంద ప్రదాత. ఓం తమరికి ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి గిరిజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, సుఖాభిలాషులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శమోం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఆనందంలోనే ఉన్నాం, సుఖంలో ఉన్నాం, అర్థం కాక ఎక్కడెక్కడో కొట్టుకుపోతున్నాం. అది కాదు, సుఖమే సుఖం నిజానికి. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస చేసుకోండి. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం ముగించేద్దాం. ధన్యవాదాలు. ఓం శం.